आजची ब्रेकिंग न्यूज. पुण्याचा अभिमान वाढवणारा क्षण. दीपाली अमृतकर तांदळे ठरल्या मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स 2025. थायलंडमध्ये झालेल्या जागतिक स्पर्धेत 25 देशांतील 40 स्पर्धकांना मागे टाकत दीपालींनी भारतीय संस्कृतीचं अविस्मरणीय सादरीकरण केलं. बंगाली, राजस्थानी आणि नऊवारी मराठी पोशाख गणेश स्तवनाच्या दमदार प्रस्तुतीने उपस्थितांचा टाळ्यांचा कडकडाट उसळला. आई, पत्नी आणि IT क्षेत्रात नोकरी, तिहेरी जबाबदारी सांभाळत मिळवलेलं हे जागतिक यश संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरलं. दीपाली अमृतकर तांदळे, यू मेड इंडिया प्राऊड. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज. जयश्री डिमळे. Of timeless imagination. On the paths of the Varkaris, devotion flows like a river. And during Ganeshotsav, Maharashtra becomes a festival of unity, where every lamp lit is a symbol of faith and togetherness. Maharashtra is not just my beginning, it is the reflection of India itself, brave, artistic, spiritual, and united. From here, my path takes me to the northwest of India. In Uttarakhand, I embrace the Himalayas through trekking, discovering strength in every climb and peace in every summit. In Punjab, I found joy in golden fields, devotion at the Golden Temple, and energy in every beat of Bhangra. In Rajasthan, I walked through royal palaces and deserts that whisper tales of valor and timeless pride. And in Gujarat, I joined the circle of Garba, where music, colors, and devotion unite people as one heartbeat of celebration. And then Kashmir, the crown of India. On the Dal Lake, shikaras glide across waters that reflect the skies like a mirror. In Gulbarga, snow embraces the valleys in silence and serenity. Kashmir is not just beauty, it is poetry written by nature, a paradise that reminds the world that India's soul is as peaceful as it is powerful. And in the south, temples rise like guardians of time. Every carving tells a story of wisdom. Every pillar holds centuries of devotion. And every sanctum radiates a spirit that has guided generations. Standing here, I feel the eternal strength of India, rooted in heritage yet rising toward the future. Like India, I too carry many roles and stories. As a program manager in the IT industry, I reflect a nation that leads in progress and innovation. I recently choreographed and led a Ganpati program of 80 people, blending dance with sports theme, a celebration of creativity, teamwork, and unity. As a wife, a mother, and a daughter, I nurture love and resilience, the same spirit that has sustained India for centuries. Through dance, I express grace. Through trekking, I carry strength. Through painting, I celebrate creativity. Through yoga, I find balance between mind and soul. India's ancient rhythm of balance now embraced by the world for peace and harmony. Through the colors and aromas of Indian spices, I celebrate the warmth, diversity, and zest that define our culture. And through pageantry, I bring to the world the confidence and courage of India. From Kashmir to Kanyakumari, India speaks in one voice. India, every mile a new story. Every story the same four. That is our India. From my roots in India to the world stage, I walk not alone but with a billion hearts. Good
मी दीपाली अमृतकर तांदळे. आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व मिसेस हेरिटेज गोल्ड इंटरनॅशनल 2025 इथे केलं होतं आणि इथे मला मिसेस गोल्ड इंटरनॅशनल युनिवर्स 2025 हा किताब मिळालेला आहे. आणि आपला भारतीय संस्कृती आणि वारसा याचं प्रदर्शन आपल्याला तिथे करायचं होतं आणि त्यासाठी मी बरेच राऊंड केले आणि त्यामध्ये टॅलेंट राऊंडमध्ये मी बंगालपासून ते साऊथपर्यंतचे डान्स करून त्याचं प्रेझेंटेशन केलं होतं आणि प्लस मी व्हिडिओही क्रिएट केला ज्यामध्ये आपल्याला काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत की कसं आपण आपली स्टोरी वेगवेगळी आहे प्रत्येक माईलवरती, पण स्टोरी जरी वेगळी असली तरी आपला हार्टबीट एक आहे हे दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला. आणि परत तिथे मी आपलं नॅशनल बर्ड मोर असल्यामुळे त्याचं वेश परिधान करून त्याचं मी रिप्रेझेंटेशन वॉकमध्ये केलं होतं आणि ह्या सगळ्याचा पूर्ण परिणाम असा झाला की आपल्याला फिनालेमध्ये इंडियाला मिसेस गोल्ड इंटरनॅशनल युनिवर्स हा किताब मिळाला. आणि त्यावेळेला जो क्षण होता माझा की मी आज भारतातर्फे रिप्रेझेंट केलं आणि आपल्याला हा किताब मिळाला आणि म्हणजे ह्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नव्हते, कारण की आपली भारतीय संस्कृती ही जगापर्यंत पोचते हाच सगळ्यात मोठा अभिमानास्पद क्षण मला हेलावून टाकणारा होता. आणि त्यासाठी आत्ता माझ्याकडे खरंच काही शब्द नाहीत, कारण की ते जे इमोशन्स असतात ते शब्दात व्यक्त करता येत नाही किंवा जो आपल्याला तो मनातून आनंद झालेला असतो तो असा आपल्याला शब्दांमध्ये व्यक्त करता येत नाही. पण आज मला खरंच खूप छान वाटतं आहे की माझी घरातली फॅमिली आणि माझे हजबंड, माय सन आणि माय पॅरेंट्स, माय मदर इन लॉ, एव्हरीवन सपोर्टेड मी. म्हणजे सगळ्यांनीच मला हा सपोर्ट केला आणि माझे इव्हन कंपनीतले लोक यांनी मला बऱ्यापैकी सपोर्ट केला. माझी टीम असो, माझे डायरेक्टर्स असो, सगळ्यांनी सांगितलं की तुला ह्या क्षेत्रातही पुढे जायचं असेल तर भारतीय संस्कृती जर तू जागतिक पातळीवर नेली तर नक्कीच त्याचा तुला उपयोग होईल. आणि त्यांनी मला बऱ्यापैकी म्हणजे 15-1 दिवस तरी मला पूर्णपणे सवलत देऊन मी त्याचा पूर्ण उपयोग केला. परत माझे फॅशन डिझायनर असतील किंवा क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट असतील किंवा माझी मॉडेलिंगची जी ट्रेनर आहे ह्या सगळ्यांनी माझ्यासाठी खूप मेहनत घेतली आणि याचा सगळ्याचा परिणाम म्हणून आज मी तुम्हाला इथे दिसते. आणि हे सगळं आपल्याला इंडियासाठी आपल्याला मिळालेलं आहे. जो काही किताब आहे त्यासाठी मी खरंच कृतज्ञ आहे, देशासाठी सुद्धा. हो, म्हणजे असं झालं की सुरुवातीला आपल्या नॉर्मल रुटीनमध्ये आपण स्टिलोटोज हे जे काही शूज टाईप्स आहेत ते कधीच वापरत नाही आणि त्याच्यावरती पहिल्यांदा मी जेव्हा उभी राहिले त्यावेळेला मला असं वाटलं मी हवेतच चालते आहे. त्याच्यामुळे त्याची प्रॅक्टिस करणं, त्यानंतर भारतीय संस्कृतीची माहिती गोळा करण्यासाठी मी बरेच पुस्तकं वाचन केले आणि बरेच म्हणजे फोक डान्स म्हणजे आपलं लोकनृत्य कुठे कुठे कसं कसं आहे म्हणजे उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत याचा सगळ्याचा अभ्यास केला आणि ते मला 3 मिनटात कसं प्रेझेंट करता येईल याचा अभ्यास करून मी तसं नृत्य बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपल्याला जे काही तिथे प्रेझेंट करायचं होतं तर त्याच्या छोटी छोटी गोष्टी म्हणजे महाराष्ट्रातली नथ कशी तिथे म्हणजे तिथे जेव्हा मी नथ सगळ्यांनी परिधान केली तेव्हा सगळ्यांना ती इतकी सुंदर दिसत होती की असंही काही आहे तुमच्या देशामध्ये हे आज अजूनही बऱ्याच लोकांना माहीत नसल्यामुळे ते तिथपर्यंत पोचलं. म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी होत्या किंवा आपल्या दिवाळीचा फराळ असेल की तो पण घेऊन जाणे, तो त्यांना तिथे सगळ्यांना देणे, ह्या गोष्टी आहेत. किंवा आता हे जे काही ड्रेसेस आपण क्रिएट केलेले होते प्रत्येक त्याची जी क्रिएटिव्हिटी आहे किंवा 3 ड्रेस एकाच वेळेला कसे बदलवायचे ह्यासाठीचं जे काही प्रिपरेशन होतं ते सगळ्यांबरोबर खूप वेळ त्यासाठी आम्ही दिला आणि मग त्यानंतर हे सगळं तयार झालं आपलं.